ભાવનગરના આકાશમાં ફરી એકવાર ફ્લાઇટનો અવાજ ગુંજવાની શરૂઆત થઈ છે. આજે કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રીના હસ્તે ભાવનગર નવી મુંબઈ ફ્લાઇટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. ભાજપે હંમેશની જેમ ધૂમધડાકા સાથે આ ઉત્સવ મનાવ્યો, પરંતુ આ હરખની પાછળ અનેક સવાલો પણ ઊભા થયા છે. શું આ ફ્લાઇટ લાંબો સમય ટકશે કે પછી અગાઉની જેમ બંધ થઈ જશે? ભાવનગરના એરપોર્ટ પર આજે ફરી ઉત્સવ જેવો માહોલ જોવા મળ્યો. ઇન્ડિગો એરલાઇન્સની સવાર અને સાંજની 2 ફ્લાઇટનો આજથી વિધિવત પ્રારંભ થયો છે. કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી કે રામમોહન નાયડુએ લીલી ઝંડી બતાવી ફ્લાઇટને ટેક ઓફ કરાવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી નીમુબેન બામણિયા, ધારાસભ્યો અને ભાજપના દિગ્ગજ નેતાઓ હાજર રહ્યા હતા. ભાજપે આ આખા આયોજનને જબરદસ્ત પ્રચાર સાથે રજૂ કર્યું, પરંતુ સિક્કાની બીજી બાજુ કંઈક અલગ જ છે. ભાવનગરની જનતામાં એક જ ચર્ચા છે કે શું આ ફ્લાઇટ કાયમી ધોરણે દોડશે? કારણ કે ભૂતકાળમાં અનેકવાર ફ્લાઇટ શરૂ થઈ અને ક્યારે બંધ થઈ ગઈ તેની ખબર પણ ના પડી. લોકો આને ભાજપના તાઇફા ગણાવી રહ્યા છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસે પણ આકરા પ્રહારો કર્યા છે. કોંગ્રેસના મતે આ માત્ર આગામી ચૂંટણીને ધ્યાને રાખી કરવામાં આવેલો રાજકીય સ્ટન્ટ છે. વધુમાં ફ્લાઇટના ભાડા પણ સામાન્ય માણસના બજેટની બહાર હોવાની રાહ ઉઠી છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ ઉડાન લાંબી ચાલે છે કે પછી પ્રચારના ધુમાડામાં ક્યાંક ખોવાઈ જાય છે. તો આ હતી ભાવનગરની નવી ફ્લાઇટ અને તેની પાછળના રાજકીય આક્ષેપો. વિકાસની પાંખો ફૂટી છે એ સારી વાત છે, પણ એ પાંખોને મોંઘા ભાડા અને બંધ થવાના ગ્રહણ ન નડે તે જોવું સરકારની જવાબદારી છે. भावनगर से 2 नए इंडिगो के मुंबई के लिए कनेक्टिविटी, नवी मुंबई के लिए कनेक्टिविटी आज से शुरुआत करी है. तो इसके लिए मैं भावनगर के पूरे जनता को मैं बधाई देता हूं. और इसके लिए मैं खास करके बोलना चाहूँगा कि यहाँ से सांसद और हमारे केंद्र मंत्री जी नीमूबेन जी, इसके लिए काफ़ी इन्होंने कोशिश की थी और हमसे काफ़ी बार दिल्ली में भी मिल चुकी हैं ये डिमांड को आगे बढ़ाने के लिए. और उनका भी काफ़ी प्रयास रहा है, जिसके तरह से हम भी एयरलाइंस के ऊपर दबाव डाल के ये नया कनेक्टिविटी को हमने शुरू किया है. तो हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है. और मेरा मन था कि जब भी यहाँ से शुरू होगा तो मैं पर्सनली आऊँ, यहाँ पे भी ये स्टार्ट करूं और यहाँ के एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी देखूं. तो आज हमने जहाँ पे देखा है तो बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे बहुत खुशी का वातावरण है, एक उत्सव का वातावरण है भावनगर में. तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में नागर विमानन के लिए, हवाई यात्रा के लिए किस तरह से डिमांड बढ़ी है. इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे विजनरी हैं, डायनेमिक हैं और दूरदर्शी सोच के साथ काम करते हैं. तो उनका जो 12 साल पहले एक प्रयास था कि ये आम आदमी के लिए ये हवाई यात्रा होनी चाहिए, हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सफ़र हमें करवाना चाहिए. उसको हमने पिछले 10 साल में सच करते हुए देखा है, उसको वास्तविकता में हम अभी देखा है. और हमारे एयरपोर्ट की संख्या डबल हो गई है 2014 से. अगर देखेंगे एयरक्राफ्ट की संख्या डबल हो गई है, पैसेंजर्स की संख्या डबल हो गई है. तो ये उड़ान स्कीम के तहत जो हमें सक्सेस मिला है, तो उसको और भी आगे बढ़ाते हुए और 28 करोड़ के साथ ये केंद्र सरकार एक और स्कीम अभी मॉडिफाइड उड़ान के तहत अगले 10 साल तक करेगी, जिससे और भी नए एयरपोर्ट हमारे देश में बनेंगे और भी नए हेलीपोर्ट बनने की भी संभावना हम रखेंगे. और हाँ, 28,000 करोड़ करेंगे. भावनगर में भी जिस तरह ऑपरेशन है, ज़रूर यहाँ पे भी लागू हो सकती है उड़ान स्कीम. तो आगे जाते हुए हमारा और लोकल डिमांड है, नीमूबेन जी का भी और जीतूभाई जी का भी डिमांड है कि यहाँ से और भी कनेक्टिविटी बढ़े. तो ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उड़ान की योजना भी यहाँ पे लागू करेंगे. पर मेरा वो है कि यहाँ पे ये जो एयरपोर्ट है भावनगर का, इसको हम एक्सपैंड करें. अभी इसका रनवे का लेंथ है 1900 मीटर्स. अगर आप चाहते हैं कि बड़ी फ्लाइट भी यहाँ पे उतरे तो कम से कम 2400 मीटर का ये रनवे बनना चाहिए. तो जीतूभाई से भी हम रिक्वेस्ट किया कि अगर राज्य सरकार से हमें वो ज़मीन मिल जाती है, करीब 200 एकड़ की ज़मीन चाहिए होगी, अगर वो मिल जाती है तो ज़रूर उसको एक्सपेंशन करने का काम भारत सरकार करेगी, जिससे बड़ी फ्लाइट भी यहाँ पे उतर सके. आप जैसे जानते हैं कि भावनगर एक इंडस्ट्रियल हब बना है, डायमंड का हब बना है, शिप ब्रेकिंग का हब बना है, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स का भी हब बनने की संभावना भी आगे जाते हुए है. तो आगे जाते हुए यहाँ पे और भी डिमांड बढ़ेगा, तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने के लिए हमारी तरह से पूरी तरह सपोर्ट रहेगी. एक ऐतिहासिक અને ગૌરવશાળી આજનો દિવસ છે. ભાવનગરથી નવી મુંબઈ 2 ફ્લાઇટ એનો શુભારંભ આજે થયો છે. ભારત સરકારના કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી
કે રામમોહન નાયડુ સાહેબ ખાસ પ્રથમ ફ્લાઇટને ફ્લેગ ઓફ કરવાના છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં ભાવનગરને કનેક્ટિવિટી મળે અને ભારત દેશમાં ખૂબ વધારે કનેક્ટિવિટી મળવા જઈ રહી છે. આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ અને આપણા નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવી અને અમારા મનસુખભાઈ માંડવિયા સાહેબ કેબિનેટ મંત્રી દ્વારા અનેકના સહયોગથી આજે ભાવનગરને નવી મુંબઈ 2 ફ્લાઇટ મળવા જઈ રહી છે. સવારે 8:35 એક ફ્લાઇટ નવી મુંબઈ જશે અને સાંજે 8:50 એક ફ્લાઇટ, એમ કરીને 2 ફ્લાઇટો મળવા જઈ રહી છે. આપના માધ્યમથી સૌને અનુરોધ કરું છું, વેપારી જગતને, ખાસ કરીને ધોલેરા સાથે જોડાયેલા સાહસિક ઉદ્યોગો, અલંગ શિપયાર્ડ અને પાલિતાણા તીર્થયાત્રા આવતા આમ અનેક વેપારી એસોસિએશન દ્વારા જે પણ વધારે ને વધારે મહત્તમ લાભ લે એના માટે પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં હંમેશા સંવેદના સાથે સબકા સાથ સબકા વિકાસના મંત્ર સાથે આજે ભારત આગળ વધી રહ્યું છે. ત્યારે આ પ્રથમ ફ્લાઇટની અંદર આજે 30 દિવ્યાંગો એમને પણ આ પ્રથમ ફ્લાઇટમાં નવી મુંબઈ મોકલી રહ્યા છીએ. એમના જીવનમાં પણ ખુશી આવે અને સૌના જીવનમાં ખુશી આવે એ પ્રકારે આજે આ નવી ફ્લાઇટનો શુભારંભ થવા આજે આપણા કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામમોહન નાયડુ સાહેબ પણ પ્રથમ ફ્લાઇટને ફ્લેગ ઓફ કરી અને આજે આ શરૂ કરવાના છે. ભાવનગરમાંથી જ્યારે કેન્દ્રમાં મિનિસ્ટર પદ હોય અને ભાવનગર સાથે આવડો મોટો અન્યાય થઈ રહ્યો હોય એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ કેટલા નપાણિયા છે એ સાબિત થાય છે. લાંબા સમયગાળા પછી આવતીકાલે જ્યારે ફ્લાઇટ શરૂ થવા જઈ રહી છે મુંબઈની, તો આપણે જોઈએ તો ભાવનગરથી જે ફ્લાઇટ ચાલુ થવાની છે એનું ભાડું 6,500 બતાવે છે અને એ જ ફ્લાઇટ તમે મુંબઈની અમદાવાદ એરપોર્ટથી કરો તો 3,3200 ભાવ જ બતાવે છે. તો ડબલ ડિફરન્સ. એટલે આ શું સાબિત કરવા માંગે છે કે ભાવનગરમાં પાછું એરપોર્ટ અને ભાવનગરની પાછી ફ્લાઇટ બંધ કરી દેવાની, એવું જ આમાં સાબિત થાય છે. કારણ કે લોકોને ઇમરજન્સી, કોઈ નાના વેપારી અને મધ્યમ વર્ગના વેપારીને કામ હોય અને મુંબઈ સુધીની સફર કરવી હોય તો આટલું ભાડું કોઈને પોસાય નહીં. એટલે આનો મતલબ શું છે કે એક ખાલી લોકોનો રોષ શાંત પડે ચૂંટણીલક્ષી એટલે ફ્લાઇટ ચાલુ કરી દેવાની અને ચૂંટણી જેવી પૂરી થાય એટલે પાછી ફ્લાઇટ બંધ થઈ જાય, એવું જ આ ષડયંત્ર આમાં ચોખ્ખે ચોખ્ખું સાબિત થાય છે. કાર્યવાહી એ જ કરવી જોઈએ કે જે અમદાવાદથી જે ભાડા છે એવા જ ભાડા, ઇકોનોમી ભાડા રાખવા પડે 3200-3500 રૂપિયા, તો જ ભાવનગરના લોકોને પોસાય. હવે આ તો તમે ચાલુ કરતા પહેલા જ અત્યારથી જ એવું સાબિત કરો છો કે આપણે બંધ કરી જ દેવાનું છે.